शब्द दे लड़ ला के ते फिर गुरबाणी बन जाण दा जिहड़ा सफ़र है वो सिखां ने किद्दां कवर किया। गुरु ने उन्हां दी बांह फड़ के उन्हां नूं किद्दां उस रस्ते ते तोरिया और किस तरीके नाल एक ऐसा विलक्षण किरदार डिवेलप हो गया जिहदा नाम खालसे दा किरदार है, जिहदे उत्ते शाह मुहम्मद वर्गे जो साडे बिल्कुल उल्ट लिखते हैं पर अखीर दे उत्ते ओह खालसे दे किरदार दे कायल वो भी हुंदे ने। वो किद्दां हो गया, इस सारा समझण दे वास्ते सानू कंटीन्यूटी रखनी बहुत जरूरी है। सवेरे ही मैं जथेदार साहब का बयान, अकाल तख्त साहब का बयान सुनती पई सी। वो कहंदे जी अकाली दल का खत्म होना जिहड़ा वो सिखां लई बहुत घातक आ। बेशक सिखां लई घातक है, पर अकाली दल का खत्म होना, बादल परिवार का खत्म होना नहीं। किते भी कोई जिथे भी जिहड़ा भी कोई, चाहे वह सिखां दा डेरा चाहे वह कोई होर डेरा, जिथे किते भी कोई है, जरा अपना ध्यान उधर लैके जाओ तो एक कोई बाबा जी हुंदा, वो बाबा जी बैठे हुंदे आ, तो उस जिहड़े बाकी दी संगत है ना, उसनूं वो भावें जिथे मर्जी जावे, हर एक जिहड़ा सेवादार उहदा मन है कि मैं इहदे कोल होना चाहिदा, क्योंकि पावर उत्थे एग्जिस्ट करती है। जो तो दूर जाके पावर नहीं होनी, क्योंकि आप बाहर जाके फिर तड़ी भी तो मारनी है ना। तो बाबा जी तो कोई गल नहीं, उन्होंने तो मैनू, मैं तो उन्होंने सज्जी बांह आ। इहो जिहियां ਜਿਹੜੇ फुकरेपन ने, ये पता नहीं साडे च कित्थों आ गए, पर भाई जेठा जी जिहड़े एक मिसाल कायम करते हैं कि वह गुरु महाराज के सब तो चहेते भी ने और गुरु महाराज के जवाई भी ने, पर फिर भी वो संगत नूं पहल दे रहे हैं। उस संगत के विचों ही अपने गुरु का जिहड़ा है वो झलक पा रहे हैं। असी कित्थे आके खड़े हो गए कि साडे चो कोई जे कोई MC म्यूनसिपल कम्यूनिटी का जिहड़ा हैगा वो चेयरमैन भी बन जाए ना, वो अपने आप नूं रब समझण लग जांदा है। असी इत्थे आके खड़े हो गए हैं और फिर असी कहने हैं कि साडा कोई वजूद नहीं रहा। साडा वजूद रहना ही नहीं जब तक असी गुरु के सिद्धांत के उत्ते वापस नहीं आउंदे। साडा इक्को एक वजूद है, वो है गुरु सिद्धांत। जिन्ना असी गुरु सिद्धांत नूं छड्डदे जावांगे उन्ने असी खुआर होवांगे, और खुआर होके फिर मिलना उत्थे ही पैना, तो पहले ही मुड़े आइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। किरदारे खालसा दे अज दे इस एपीसोड दे विच मैं किरणप्रीत कौर तुहाडा सब दा बहुत बहुत स्वागत करदी हां जी। प्रोग्राम नूं शुरू करन तो पहला ही मैं आप सब दा बहुत बहुत फिर तो शुक्रगुजार हाँ कि तुसी मैनू अपने जिहड़े फीडबैक्स ने वो अपनी ईमेल के थ्रू दिंदे रहंदे हो। यकीन मन्नो कि तुहाडी हर एक ईमेल जिहड़ी आ वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ, क्योंकि उस ईमेल तो ही मैनू पता लगता है कि जो मैं बोल रही हाँ, जो मैं कर रही हाँ, क्या उहदा कोई सेंस बन रही है या वो मेरे जिहड़ी साडी संगत है उन्हां तक पहुँच रहा, प्रवान हो रहा कि नहीं हो रहा। मेरे को बहुत सारिया भुल्लां चुक्कां गलतियां हुंदियां रहिंदियां होणगियां, और मैं ये भी जानती हाँ कि जिहड़ी संगत है वो गुरु रूप हुंदी है, और वो गुरु दे कोल सब तो वड्डी समर्था हुंदी है माफ़ करन दी। ते जिहड़ियां भी मेरियां अगर किते गलती, कोई अखर, कोई वाधा घाटा मैं बोल जावां, कदी किसी दा नाम मैं अगे पिछे कर जावां, तां अपनी बच्ची समझ के, अपनी भैन समझ के माफ़ कर दिया करो। और नाल ही मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि तुसीं मैनूं दस्सिया ना करो, बट मैनूं एक ईमेल लिख के जरूर दस दिया करो कि हाँ मैं ये गलती कर गई हाँ। वो गलती मैं अपने अगले एपीसोड दे विच जिहड़ी आ वो मन्नण नूं तैयार हाँ। पर इस गल तो कि शायद क्योंकि असीं सारे ही इंसान आ, किते कोई थोड़ी ऊच नीच हो जाए तो मैनूं तुसीं माफ़ कर दिया करो, पर ईमेल अपनी जरूर लिखते रहा करो। जिहड़ा आपां पिछला एपीसोड जिहड़ा कीता सीगा वो मैं थोड़ी जी रिपीट या ब्रीफ कीता सीगा। ब्रीफ करना जिहड़ा ना वो बड़ा ज़रूरी है, बड़ा लाजमी है। वो इस करके ज़रूरी है क्योंकि दो कारण ने, मुख दो कारण ने। पहला कारण तो यह है कि साडी जिहड़ी यादाश्त है ना वो बहुत छोटी है। मैं ये नहीं कहना चाਹੁੰਦੀ कि जिन सारे ही आपां भुल जाने आ, पर बहुतात दे विच साडा एक काम रहिंदा आ कि जिहड़ी चीज़ साडे नाल हो रही हुंदी है सानूं वो तां उस समय याद रहिंदा, उहदा इफैक्ट याद रहिंदा, पर कुछ ही समय बाद असीं उहनूं भुलना शुरू कर दिंदे आ। और जिहड़ा ये प्रोग्राम है किरदारे खालसा, ये हिस्टरी नहीं है,
ਇਹ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਨੇ ਕੁ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਈਮੇਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਥਿੜਕ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਟੁੱਟਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਰਦਾਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੋਤ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰੀਆਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਔਰ ਲਿਟਰਲੀ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਰਦਾਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਕਾਇਲ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰੂੰਗੀ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਹਿੰਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਮੇਲਸ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ
ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੇਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਮਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੋਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰੀ ਤੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜੋ ਪੰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਠਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਮੂਹਰੇ ਆਊਗਾ। ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜੇਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਆ ਕੇ ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੀ
ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਤੇ ਉਹੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਤੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ, ਆਪ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ, ਸਰਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੇਠਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਕਿਹਦੀ? ਸੰਗਤ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੂਬ ਪੜ੍ਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗਈ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਠੰਡਾ ਜਲ ਆਪੂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਆਏ ਯਾਤਰੂ ਲਈ ਵਿਛਾਉਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਥੱਕਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁੱਟਣਾ। ਜੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਛਾ ਕਰੇ, ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਹਜੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਜੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਰੇ ਮਸ਼ਰੂਮਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਟਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਰਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਹ ਡੇਰਾ, ਉਸ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਆ,
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁਕਰੇਪਨ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਹੇਤੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਝਲਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਲਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੁਕਰਪੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ VIP ਕਲਚਰ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਹਰਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੈਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ VIP ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ VIP ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ VIP ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਥਾਪਣਾ ਉਹ ਇਹੀ ਥਾਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਪ ਨੇ, ਠੰਡਾ ਜਲ ਵੀ ਆਪ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਆਏ ਯਾਤਰੂ ਲਈ ਵਿਛਾਉਣੇ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈੱਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਖਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ MC ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਨੇ ਅਸੀਂ ਖੁਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਆਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖਲੋ ਗਏ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ।
ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਔਰ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਲੇਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਾਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਦੇਹ ਵਾਸਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਹ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਇਸ ਦੇਹ ਦਾ ਗੁਮਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਈਰਖਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੋਕਰੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਲੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਨੀਵਾਂ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਪੈਰੀ ਪਾਓਗੇ, ਗਿਆਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੁੱਲ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਊਂਚ ਨੀਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੂਗੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਠ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੂਪ ਜਿਹਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਨਕਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਵਾਰੀਆਂ ਖੱਟਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰਨਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੱਸੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਰਮ ਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬੁਰੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂਪਤੀ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਹੋਵੋ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਊਚ ਨੀਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਈਰਖਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਹਜੇ BSc ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ MBBS MD ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੋਪ ਮਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸੁਣੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਬਿੱਦ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਨੁਕਤੇ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਝ ਆਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਓਵਰਵਿਊ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਜੇਠਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਓਵਰਵਿਊ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜੇ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।